जय मसीह प्रेज द लॉर्ड समस्त को नमस्कार। आशा करे आपण मैंने खुशी रही आनंद रही कारण आपण मैंने ईश्वर जीवंत वाक्य को शुणुंट। तेणु आज आम देखा आदि पुस्तक अध्याय 15-11 अनंतर हिंस्रक पक्षीगण से ही मृत्यु शव मान पड़ते अब्राहम से अड़ाई देले। पुणी सूर्यास्त समय अब्राहम अति निद्रित हो घोर अंधकार भयग्रस्त हेले। देखु आम काली जिते वाक्य मत देखी ना आदि पुस्तक अध्याय 15 वाक्य को जिते परमेश्वर उत्तराधिकारी अब्राहम को परमेश्वर ठारे प्रतिज्ञा देउछंती कि जो तुम वंश गृहजात कौन लोक मोहर उत्तराधिकारी हेब नहीं पर तुम वंशजात हेब से ही तुम्हारी उत्तराधिकारी हेब कहले। एवं परमेश्वर को निकट को से 3 वर्षर गोटे भागी और 3 वर्षर गोटे छागी 3 वर्षर गोटे मेष एवं घुघु और कुपट छुआटी कौन कर आनी सेठारे कौन कर 2 खंड कर खंड को आगे अन्य खंड रखिले मात्र पक्षी मान 2 खंड कले ना बोली आम काली जिते देखी ना। कि तापर कौन है हिंस्रक पक्षीगण से मृत शव मान पड़ते अब्राहम से मानक उड़ाई देले। जिते 2 खंड करदे से मृत शव उपरे से हिंस्रक पक्षीगण मैंने पड़े जहाद्वारा से उड़ाई देले। पुणी सूर्यास्त समय अब्राहम अति निद्रित हो घोर अंधकार भयग्रस्त हेले बोली लिखा जाए। जिते अंधकार है रात्रि है से समय अंधकार बहुत निद्रित हो परमेश्वर अब्राहम ठारे भयग्रस्त करुछंती। तापर से अब्राहम को कहले तुमर संतान गणर 400 वर्ष अन्य देश प्रवासी हो दास्य कर्म करी क्लेश भोग करेंगे यह निश्चित जानव। देखु जिते बेले निद्रित हो भयग्रस्त करुछंती से परमेश्वर अब्राहम को एठारे कहते कि तुम्हारी वंशगण जहाँ मध्य हेबे समस्ते कौन हेबे एठारे 400 वर्ष अन्य देश प्रवासी हो दास कर्म करेंगे बोली एवं शेष क्लेश मध्य भोग करेंगे बोली एवं यह निश्चित है बोली परमेश्वर एठारे अब्राहम को कहते। मात्र से माने जो देशीय लोक मानकर दास्य कर्म करेंगे आमे से मानकर विचार करिबा तो ही उत्तारे से माने बहुत धन घिनी से ही देश बाहर हेबे। देखु जिते बेले से अब्राहम निद्रित हो शोचंती से समय परमेश्वर अब्राहम को कहते कि आमे जो वंश तुमको देवा से वंश माने मिस्र देश कौन करेंगे दास्य कर्म करेंगे एवं क्लेश भोग करेंगे एवं बहुत माने भोग क्लेश भोग करी से दास कर्म करेंगे वह निश्चित है। किंतु से समस्त को आम कौन करवा सेठार बाहर करवा और जो देश से माने दास्य कर्म करेंगे आम से धन घेनी से ही देश से समस्त को बाहर करवा बोली एठारे परमेश्वर कहते। मात्र तुम्हें कुशल रे अपना पूर्वपुरुष मान निकट को जीव और उत्तम वृद्धावस्था कबर प्राप्त हेब। पुणी तुम वंशर 4th पुरुष यही देश को बाहुड़ी आसबे। देखु प्रथम अब्राहम को परमेश्वर समस्त विषय ठारे कहीदे अछंती कि जिते बेले से दास कर्म करेंगे तांकर वंशर लोके सेते बेले अब्राहम से मन सहित नथिबे कारण से निज पूर्वपुरुष मान सहित कौन करेंगे कबर प्राप्त हेबे। वृद्ध होई से माने कौन करेंगे माने मृत्यु रे पड़ जाइथिबे एवं निज जाति कुटुंब जो पूर्वपुरुषर समस्त जो मरी जाइछंती समस्त सहित से थिबे किंतु से यही दुख क्लेश भोग करेंगे नहीं। पुणी तांकर 4th वर्षर पुरुष माने जिते बेले अब्राहम को पुओ से ही समय लोक माने कौन करेंगे से ही देश पुणी थे कौन करेंगे बाहर आसबे बोली परमेश्वर एठारे कही। जेहेतु यूरोमीय लोक मानकर पाप ए पर्यंत संपूर्ण होए नहीं कारण जो देश से रे से देशर लोक मानकर पाप संपूर्ण होए नहीं जहाद्वारा से देशर लोक मान परमेश्वर यही समय विनष्ट करेंगे नहीं।
ବରଂ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବଂଶ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ହେବେ ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଆଣିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗତ ଓ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଦେଖ ସଧୂମ ଚୁଲି ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦିହୁଡ଼ି ସେହି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ସେହିଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରି କହିଲେ, ଆମେ ଏହି ମିଶରୀୟ ନଦୀଠାରୁ ଫରହାତ ନାମକ ମହାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେଶ ତୁମ ବଂଶକୁ ଦେଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେନୀୟମାନଙ୍କର ଓ କଜନୀୟମାନଙ୍କର ଓ କଦନୀୟମାନଙ୍କର, ହିତ୍ତୀୟମାନଙ୍କର, ପରିଜୀୟମାନଙ୍କର ଓ ରଫାୟମାନଙ୍କର, ଏମୋରୀୟମାନଙ୍କର, କେଣାନୀୟମାନଙ୍କର, ଗିର୍ଗାସୀୟମାନଙ୍କର ଏବଂ ଜେବୁସୀୟମାନଙ୍କର ଦେଶ ଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଦେଶକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ ଏବଂ ମହାକ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କୁ ମହାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ନଥିବ, ବରଂ ତୁମ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେତେ ଦେଶମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କେନୀୟମାନଙ୍କର, କନଜୀୟମାନଙ୍କର, କଦନୀୟମାନଙ୍କର, ହିରିଜୀୟ, ପିରିଜୀୟ, ରଫାୟ, ଏମୋରୀୟ, କିଣାନୀୟ, ଗିର୍ଗାସୀୟ, ଜେବୁସୀୟ ମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ତୁମ ବଂଶକୁ ଦେବୁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣାଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଲେ, ମନୋନୀତ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ କି ଆମେ ତୁମର ବଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ତୁମକୁ ଆମେ ମହାନ କରିବା ଏବଂ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତୁମ କୁଳ, ତୁମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଆମେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଯେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ ଆମେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ବୋଲି ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଯିଏ ବି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବ ବା ତାର ବିରୋଧ ହେବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନଷ୍ଟ କରିବେ ବା ଅଭିଶାପ ଦେବେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମରୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କହିସାରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ମନୋନୀତ କରି ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଯେଉଁ ବଂଶ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶମାନ ଲେଖାଯାଇଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶକୁ ଦେବେ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ସାରିଅଛନ୍ତି। ତ ଏହା କେବଳ ଏହା ଅବ୍ରାହମକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶ ବା ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅବ୍ରାହମ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇଅଛନ୍ତି କି ଆମ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେଶ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ହାତରେ ଦେବେ ଆଉ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ମହାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକ କେବଳ ଆମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କରିଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି ଏମାନଙ୍କର ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସଫଳ କର, ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପିତା, ଯେପରି ତୁମେ ଅବ୍ରାହମକୁ ମହାନ କରିଅଛ, ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମହାନ କରିଅଛ ଓ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର, ଜାତି, କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ଓ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇ ସାରିଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।
ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ତୁମରି ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମିନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।